सदनं सूर्यरूपं भावयेते पश्याते ताम्रपात्रे रत्नपुष्पादितो येन अर्घ्यं कृत्वा यद्दोदकेनापूर्य मूलमन्त्रेण सदं पूज्या सर्वजाभ्यः रक्षामण्डलं विदाय मूलेन गुरुमूर्तये नमः सोपाढ्यमस्वपाण्डलविग्रहः योगपाठ्यगुरं ब्रह्मसूत्रं नाभ्यन्तरोपरि योगाख्यमुद्राञ्च ध्यायेत् शान्तं गुरं ओम गुरवे याजदृष्टोनेषः अम्बराय नमः साराय नमः महाराज्याय नमः सुखाय नमः विदेशतारक्य भेद हरिदासमरुपाणवचिन्त्या अर्चदते पद्माय नमः पूर्वासान्तकेतरे राम चित्ताय नमः प्रेम विभूति नमः मंगलाय नमः भोगाय नमः भोगजिताय नमः सर्वतो मुक्ति नमः विद्यादित्तिकागाय नमः असोर्गाय सूर्यमूर्तये नमः बारुगारूढं धारिमेकतमप्रभा रक्तमः धेतो वृद्ध मण्डलमण्डितं सरस्वेदाधनालाजगरद्वया वेदास्राय नमः सर्वदक्षविन्यस्य पूर्वादलाग्रेषा ओम संसोमाय नमः बुद्धदाय नमः राबादो सुग्रव मोक्षेरदन्निपवे कारकं जायेत् राजा वर्तनिवं सने कृष्णकृतादेवराकं केतुं धूम्राकृतन्निपवे आगोपधरान् सर्वान् दिव्यावर्णभूषिता भावोरुण्यस्तहस्तादवे जनिज्ञां प्रार्थ्या दण्ड्याद्यै सेव्यमानो विमलमुखजतो सिंहबालेनाश्रयणाम्रोक्ष्य भवेनावकुञ्चानुताद नमः धर्माद नमः अनाद नमः वैराग्याद नमः ईश्वरदाद नमः भक्तोद नमः महालक्ष्मी नमः द्वारापुत्रपदाकाय प्रशान्ताद नमः पवित्राद नमः तुष्टे नमः मूर्धोदुम्भरे गणपतये नमः सरस्वती नमः महालक्ष्मी नमः द्वारा दक्षिणपदाकाय बुधरुद्देवनाद नमः उत्तरपदाकाय नमः उत्तरदाकाय धर्मदादय नमः दक्षिण शाखा मूले सत्यलोकाद नमः आवाहाद नमः राहवे नमः कलिकासनाय नमः कलिकमूर्तये नमः कृष्णवर्ण महाकाय ऊर्ध्वकेशालकान्वितम् अघोररूपं कलिञ्जीव मकुटं रक्तवासनं कलिकाय नमः सूलेशो विष्णवे नमः सवित्रे नमः पूर्वपदाकाय श्रीप्रदाय नमः द्वारा पूर्वशाखाय द्वारा पश्चिम ताप्यै नमः पयोष्णे नमः द्वारा पश्चिम शाखा मूले जनलोकाय नमः प्रभज्ञाय नमः तपोलोकाय नमः प्रतापाय नमः शनैश्चराय नमः सुदंत्रकं खड्गकेण संयुक्तं पराभेगरान्वितं ओंकामुग्राय नमः सम्पूज्यार्घ्यं दत्त्वा तत्पश्चिमकुम्भे जलाभ्यां च दधानमेले यागरक्ष महागणपतये नमः सम्पूज्य
राजावस्त्रेण प्रोक्ष्य तपजमन्त्रेणामुञ्चा अधकोर्पजलासेना क्षीरोणशतविग्रह पौला बीजाङ्कुराकारावरदामह्यप्रदा गणधरां दत्ते वृदामाधाररूपिणे माता रक्तये नमः अष्टदिक्षु अंगामनंदाय नमः वासुदेवाय नमः अक्षराय नमः मूलकाय नमः मूलिकाय नमः फलाय नमः मूलाय नमः महापद्माय नमः ध्यानानन्दाधनाय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः धर्माय नमः दक्षिणोत्तरमध्येडो राधनाय नमः तापकाय नमः सात्विकाय नमः तन्मध्ये सिंहासनाय नमः त्रिधालुकाय नमः द्वापरयुगाय नमः कलियुगाय नमः अज्ञाताय नमः निकटरे नमः कालाय नमः कलाय नमः केशवाय नमः ऐरत्यावदच्चतनाय नमः ऊर्ध्वस्थनाय नमः धर्मदेवङ्गाय योगाधनाय नमः गन्धाय नमः गन्धाय नमः बीजाय नमः उपाद्यं सदान्तबलेन उगेराजमनं स्वाहान्तबलेन शिरसि अर्घ्यं दत्त्वा सदा स्वाहान्तबलेन देवदेवदत्त्वाम् अभ्यङ्गादत्तनन्मज्जनादेन शबलाङ्गाने भागवते गङ्गनपतये नमः सुभदत्ताय नमः सुभदत्तादिपते गङ्गनपतये नमः रामाभेरं कृत्या श्रेण घण्टामादयन् मनोरमुद्राञ्च प्रदज्य राय हुम्बन् नमः राध हुम्बल् नमः राय हुम्बन् नमः कुशलाद हुम्बल् नमः राय हुम्बन् नमः चक्राद हुम्बल् नमः वल्लभारदेवताब्जो नमः आवाक्यदम्बोच हरिकं प्राप्य देवदेव जगन्नाथाय विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षतनिजत्राः श्रीरङ्गैः दत्तवानदस्तनोभिः क्षेमदेवहितरस्ताद् पश्चात्ताद् दत्तो जागते सर्वं जगदैलयमेष्यते गुणत्रयाधीनाः कालत्रयाधीनमस्ते सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिभासन्निधौ वाजत्वा महाविघ्नाः त्रवक्षते दोषाः प्रमुच्यते महापापाः त्रवक्षते सर्वविद्भवते विद्यादे लक्ष्मी शबज्ञो पार्श्वे नक्षत्राणि மெய்யன்பர்களே, ஆன்மீக செல்வர்களே, எல்லாம் வல்ல இறைவன் திருவருளாலும் குருவருளாலும் பால விநாயக பெருமானுடைய தனிப்பெரும் கருணையினாலும் நமது ஆலயத்தினுடைய திருக்குடமுழக்கு நன்னீராட்டு பெருஞ்சாந்தி பெருவிழாவிலே இன்றைய தினம் இரண்டாம் கால யாக வேள்விகள் 4 மணி அளவிலே ஆரம்பமாகி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இப்போது யாகசாலையிலிருந்து கருவறையிலே மூலாலயத்திலே வீற்றிருக்கக்கூடிய விநாயக பெருமானுடைய இந்த திருவுருவத்திற்கு அருள் சக்தியை கடத்தும் விதமாக 3 பாகங்களாக ஆத்மதத்துவம், வித்யாதத்துவம், சிவதத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே
2 தினங்களாக நாம் சேர்க்கப்பட்ட அருள் சக்தியை யாகத்தின் வழியாக, பூஜையின் வழியாக, அர்ச்சனையின் வழியாக, பிரார்த்தனையின் வழியாக சேர்க்கப்பட்ட அருள் சக்தியை எல்லாம் ஒன்று சேர திரட்டி 3 பாகங்களாக, முதலாவதாக விநாயகர் பெருமானுடைய கால் முதல் ஆரம்பித்து இடுப்பு வரையில் உண்டான சக்தி ஆத்ம தத்துவமாகவும், வித்யா தத்துவமாக இடுப்பு முதல் ஆரம்பித்து கழுத்து வரையில் உண்டான சக்தியை வித்யா தத்துவமாகவும், 3வது முறையாக கழுத்து முதல் ஆரம்பித்து சிரசு என்று சொல்லக்கூடிய தலைவரையிலே உள்ள சக்தி சிவதத்துவமாக 3 பாகங்களாக தர்ப்பக்கயிறு, வெண்கயிறு எல்லாம் இங்கே யாகசாலையில் யாக குண்டத்திலிருந்து கும்பத்திலிருந்து மூலாலயத்திற்கு ஒரு ஒயரை கனெக்ஷன் கொடுப்பது போல அங்கே தொடர்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். ஒரு தாய்க்கும் ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கங்கணபதயே வரவரத சர்வஜனமே வதமே வதமானய ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கங்கணபதயே வரவரத நமஹ அதிபதயே பிரகாசகாய ஸ்வாஹா. ஓ தத்தத்வாய நமஹ தத்தத்வாதிபதயே சர்வாங்காய ஸ்வாஹா. ஸ்ரோத்ரதத்வாய நமஹ அதிபதயே व्योमचारिणे स्वाहा. मनस बुद्धाय स्वाहा. प्रकृतितत्वाय नमः प्रकृतितत्वाधिपतये प्रधानकाय स्वाहा. पुरुषतत्वाय नमः पुरुषतत्वाधिपतये सूक्ष्मते नमः अर्कमूर्त्यधिपतये दुर्मुखाय स्वाहा. जलतत्वाय नमः अधिपतये अभिघ्नाय स्वाहा. वायुमूर्तये नमः वायुमूर्त्यधिपतये विघ्नराजाय स्वाहा. इंदुमूर्तये नमः इंदुमूर्त्यधिपतये भक्ष्यप्रियाय स्वाहा. कमूर्तये नमः कमूर्त्यधिपतये पंचहस्ताय स्वाहा. स्वाम अन्तरिक्षमिश्वरभाविवेश समर्कैरभ्यस्सन्ति वत्सं ब्रह्मसन्दं ब्रह्मणा वर्धयन्ताः. ब्रह्मदेवानन्दन यद्ब्रह्म विश्वमिदं जगते ब्रह्मणः क्षत्रनिर्मितं ब्रह्म ब्राह्मणः आत्मना अन्तरस्तन्मे लोकान्तर्विश्वमिदं. ओ मातरताय वदये ब्रह्मणे स्वाहा. परमात्रया धर्मावधान नदे महित्वमन्नष्टु वन्दे वासोऽस्य खीरयोजनादाः उरक्षदिना सुदिनमादगार त्रद्धेव पृथिवीर्मिषहेदाम् विदक्रमे ददर्तधमहित्वा प्रविष्टरत्वदपदस्तवेयान् एकक्यस्य स्तविदस्य नाम विष्णवे स्वाहा.
दस्तवानो अन्यन्ते अस्मदेवन्दसेनाः मेधट्टमदवदमाश्वानश्मनाभवा मे वृक्षायुधनिधाय कृत्तमदानादविनागम्बिप्रदागहे அருகன்பர்களே, 2 தினங்களாக யாகத்தின் வழியாக, பூஜையின் வழியாக, அர்ச்சனையின் வழியாக, மந்திரத்தின் வழியாக, தந்திரத்தின் வழியாக, பிரார்த்தனையின் வழியாக சேர்க்கப்பட்ட அருள் சக்தியை எல்லாம் ஒன்று சேர 3 பாகங்களாக தர்ப்பக்கயிறு, வெண்கயிறு, பட்டுக்கயிறு வழியாக யாகசாலையிலிருந்து மூலாலயத்திலே விளங்கக்கூடிய விநாயகர் பெருமானுடைய திருமேனியின் மேலே தொடர்பு வைத்து அதன் வழியாக 3 பாகங்களாக, முதலாவதாக ஆத்ம தத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே விநாயகர் பெருமானுடைய கால் முதல் ஆரம்பித்து கடி பரியந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய இடுப்பு வரையில் உண்டான சக்தியை கொண்டு சேர்த்தார்கள். 2வது முறையாக வித்யா தத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய முறையிலே இடுப்பு முதல் ஆரம்பித்து கழுத்து வரையில் உண்டான சக்தியை கொண்டு சேர்த்தார்கள். 3வதாக கடைசியாக இப்போது சிவதத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே விநாயகர் பெருமானுடைய கழுத்து முதல் ஆரம்பித்து சிரசு என்று சொல்லக்கூடிய தலை வரையில் உண்டான சிவதத்துவத்தை அந்த அருள் சக்தியை கொண்டு சேர்க்க இருக்கிறார்கள். அதனை தொடர்ந்து விநாயகர் பெருமானுக்கு 9 துவாரங்கள், கண், காது, 3 மூக்கு போன்ற 9 நவ துவாரங்களையும் ஓட்டைகளும் திறந்து விடப்பட்டு மந்திர ரூபமாக விநாயகர் பெருமானுக்கு இந்த உத்திராட நட்சத்திரம் இந்த சிம்ம லக்னத்திலே பால விநாயகர் என்ற பெயர் சூட்டு விழா நடைபெற்று விநாயகர் பெருமானுக்கு பாலூட்டி, எப்படி ஒரு தாயினுடைய கருவிலிருந்து குழந்தை வெளியே வரும்போது அந்த 9 துவாரங்களையும் படைக்கக்கூடிய பிரம்மா திறந்து விடுவாரோ அதே போல திறந்து விடப்பட்டு பாலூட்டப்பட்டு அந்த விநாயகர் பெருமானுக்கு தீபாராதனை நடைபெற்று யாகசாலையிலே மகா பூர்ணாகுதி நடைபெற்று யாகசாலையிலிருந்து விநாயகர் பெருமான் எழுந்துருளி மேலே விமானத்திற்கும் கீழே மூலாலயத்திலே பால விநாயகர் பெருமானுக்கும் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த எம்பெருமானுடைய திருநாமத்தை உச்சரித்தால் ஓம் கணேசா ஜெய கணேசா என்ற அந்த விநாயகர் பெருமானுடைய துதியை துதித்தால் இந்த உடம்பிலே பறவை என்ற அழுக்கு, இந்த பறவை என்ற நம்மளுடைய உள் வினைகள் எல்லாம் பறவை போன்று பறந்து போய்விடும். ஆகவே அனைவரும் பக்த கோடி பெருமக்கள் அந்த விநாயகர் பெருமானுடைய நாமத்தை ஓம் கணபதி ஜெய கணபதி, ஓம் கணேசா ஜெய கணேசா, ஓம் விநாயகா ஜெய விநாயகா என்று அந்த இறைவனுடைய நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டே இந்த பூர்ணாகுதியான 3வது முறையாக அந்த சிவ தத்துவத்தை கொண்டு சேர்க்க இருக்கிறார்கள். ஓம் யா ருத்ரே மகாதேவாய தேவஹே தன்னோ ருத்ர பிரஜா नमो मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यः नमस्ते सुरुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानामे सागवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपदये अम्बिकापदये उमापदये पशुपदये नमो नमः पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोदे सर्वं वै
समित सप्त दिक्पा सप्त सतदाम प्रियाणि सप्तनात्वा इदन्ति सप्तयोनि रावणस्य हृदे नासा अन्ये सप्तपदे नमः இந்த நேரத்திலே யாத்ரா தானம் செய்ய வேண்டும் என்று சாஸ்திரத்திலே ஆகமத்திலே கூறப்படுகிறது. அந்த காப்பு கட்ட 6 பேருங்க வாங்க. காப்பு கட்ட வாசோ தானிய என்று பசு தானம், பூமி தானம், எள்ளு தானம், பசுமாட்டு தானம் போன்ற 10 விதமான தானங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் ஆகமத்திலே கூறப்படுகிறது. ஆகவே அந்த தானத்தை எல்லாம் இப்போது செய்யறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை. அந்த காலத்திலே கூட கும்பாபிஷேகம் செய்யும் போது கூட பல நிலங்களை எல்லாம் அந்த தானம் செய்தார்கள். அதற்கு ஒரு சான்று என்று சொன்னால் கன்னியாகுமரியிலே கூட கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மனை கோவிலை கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்யும் போது ராஜா என்ன பண்ணினார்னா பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய மகா தானபுரம் என்று இன்றைக்கும் இருக்கிறது, நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த ஊருக்கு பேரே மகா தானபுரம் என்று பெயர். அந்த ஊரையே எழுதி வைத்து தானம் செய்தார்கள். பூமி தானம், பசு தானம் செய்தார்கள், கோசாலை அமைத்தார்கள். இப்படி பல தானங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது கும்பாபிஷேகத்திலே. அதெல்லாம் செய்ய முடியாவிட்டாலும் தங்களால் இயன்ற அந்த தட்சிணையை கொடுத்து அந்த தானத்தில் 10 தானங்களுக்கு பிரதிநிதியாக தட்சிணையை தானமாக கொடுத்து தங்களால் இயன்ற காணிக்கையை செலுத்தி இந்த தசதானத்திலே பங்கு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்கள் முன்னால் இந்த தாம்பாளமானது வர இருக்கிறது. இரண்ய கர்ப்பஸ்தம் ஹேமபீடம் விபாம் ஆலய ஜீரணோத்த நூதன அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக மகா சாந்தியாத்மகே தசவிதான பிரதிநிதி இதம் நாளிகேரம் சரட்சிணாகம் ஆச்சாரியாய சுத்தியமகம் சம்பிரததே. எல்லாத்தையும் தொட்டு வாங்கியிருக்கேன் தாம்பாளத்தில். प्रायश्चित्तानि शेषाणि धर्म कर्मात्मकानि वै यानि देहानि नेदानां श्री गणेशान स्मरणं वरा संयोज्य पदये नमः ओम यज्ञेन एकमेव देवाः तानि प्रथमानि महागणपते नमः धूपमाग्रापयामि प्रसन्न दीपं दर्शयामि घोरभवस्वलं सर्वस्यास्ति सर्वसिद्धि सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति ओम यो प्रजावान् पशवान् भवते एवं वेद यो मायदनं वेद आयदनवान् भवते यो वेद दोसर प्रोक्तम् வான் மகிழ் விழாது வேக மலைவளம் சரக்க மன்னன் கோன் மறையறது தேக குறைவிலா ஊர்கள் வாழ்க நான் மறையரங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் ஆலயத்திற்கு திரளாக வந்து கலந்து கொண்டு எம்பெருமான் பாலமகாகணபதியுடைய திருமகளுக்கு பாத்திரமாகும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். வாத்தியம்
தம்பி தேங்காய் வெடிப்பு பின்னாடி பேசி பார்த்து 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 ஓம் பாலகணபதயே நமஹ, தருணகணபதயே நமஹ, ஓம் வித்யாகணபதயே நமஹ, ஓம் விஜயகணபதயே நமஹ, ஓம் சுமுககணபதயே நமஹ, காஷிகணபதயே நமஹ, சக்திகணபதயே நமஹ, டுண்டிகணபதயே நமஹ, ஆலேஷகணபதயே நமஹ, உச்சிஷ்டகணபதயே நமஹ, பாலவிநாயக சுவாமினே நமோ நமஹ. நானாவித பரிமள புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி, நமஸ்தோபச்சாராம் சமர்ப்பயாமி.
वाहनाय विद्महे मोदक प्रियाय धीमहि तन्नो गणेश प्रचोदयात्। பின்னாடி உள்ள ஆளுக்கு தெரியற மாதிரி நில்லுங்க. நாளைக்கு நாங்க தள்ளி நில்லுங்க. கும்பாபிஷேகத்தை செய்திருக்கிறோம். அப்பேற்பட்ட விநாயகர் பெருமானுடைய அருள் நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கப்பெற்றது. நாம் இந்த பெருமை எடுத்ததற்கான ஒரு அடையாளத்தை பெற்றிருக்கிறோம்.
யாகசாலையிலே பூஜிக்கப்பட்ட தாலி கயிறு, திருமாங்கல்ய சரடு, மஞ்சள் கிழங்கு, குங்குமம் போன்றவற்றை பிரசாதமாக வழங்கி இருக்கிறார்கள். வேண்ட குணத்தினால் செய்யக்கூடிய பஞ்ச உலோகத்தினால் செய்யப்பட்ட லட்சுமி தேவையை வைத்து வழங்க இருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு இலவசமாக தர முடியாது, அனைவரும் அதை காணிக்கை கொடுத்து பெற்றுக் கொள்ளலாம். தாலி கயிறை, மஞ்சள் கயிறை இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அலங்காரம் ஆயிடும். எல்லாருக்கும் தீபாராதனை ஆகி பிரசாதம் தந்துருவாங்க. எல்லாரும் கொஞ்சம் அப்படியே இங்கே வெயிட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. கிடைக்கப்பெறும். ஏன்னா பஞ்ச உலோகத்துல தான் விக்கிரகமே செய்யறோம் சாமிக்கு. அந்த பஞ்ச உலோகம் என்பது விலைக்கும் குறைவாகத்தான். இது வியாபாரத்துக்காக பண்ணல, ஏதாவது ஒரு வழியில அந்த அம்பிகையினுடைய அருள் உங்க வீட்டுக்கு வந்து சேரணுங்கிறதுக்காக கொடுக்கிறோம். அதனால வேண்டக்கூடிய அன்பர்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம். 101 ரூபாய் மட்டும் அதுக்கு காணிக்கையை கொடுத்து வாங்கி. சூரிய பகவான் ஒளிமுகம் காண இன்றைய தினம் நாம் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கும்பாபிஷேகம் என்பது இப்பிறவியிலும் மட்டுமல்ல முப்பிறவியிலும் இருக்கக்கூடிய வினைகளை தீர்க்கக்கூடியது. அதனால்தான் திருக்குடமுழக்கு, நன்னீராட்டு, பெரும் சாந்தி பெருவிழா என்று சொன்னார்கள் முன்னோர்கள். இதற்கு மேல பெரும் சாந்தி பெருவிழா எதுவுமே கிடையாது. அதனாலதான் பெரும் சாந்தி பெருவிழா என்று சொன்னார்கள். நமக்கு ஜாதக ரீதியாக ஒரு கஷ்டம் என்றால் கூட ஒரு ஜோசியத்தை போய் பார்த்து ஒரு பரிகாரம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் ஒரு சாந்தி அப்படின்னு பேரு. 60க்கு 60 பண்றோம், அதுவும் ஒரு சாந்தி. இது மாதிரி எல்லா வினைகளையும் தீர்க்கக்கூடியது பெரும் சாந்தி இந்த கும்பாபிஷேகம். அதை இன்றைக்கு கண்டு களித்திருக்கிறோம். நேற்றைய தினமே நான் சொன்னது போல தர்மத்தை 3 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று பசு தர்மம், இன்னொன்று பதி தர்மம், இன்னொன்று சிவ தர்மம் என்று சொன்னேன். இல்லாதவர்களுக்கு செய்வது என்பது அன்னதானம் செய்வது, வஸ்திரங்களை கொடுப்பது, படிப்பு கல்விக்கு உதவுவது எல்லாம் ஒரு தர்மம், பசு தர்மம் என்று பெயர். பதி தர்மம் என்றால் வீட்டினுடைய மனைவி, குழந்தைகள், அம்மா அப்பாவை வச்சு காப்பாற்ற வேண்டியது குடும்ப தலைவனுடைய தலையாய கடமை. அது சிவ தர்மம். அது பதி தர்மம். இந்த தர்மத்துக்கெல்லாம் ஆணி வேறு எது கேட்டால் சிவ தர்மம். அதாவது கோவிலை கட்டுவது, கும்பாபிஷேகம் செய்வது, தினம் தினம் பூஜைக்கு உறுதுணையாக இருப்பது, வருடாந்திர மாதாந்திர உற்சவங்களை நடத்துவது, இதெல்லாம் சிவ தர்மம், அழியாத தர்மம்.